A big round of applause to all the kids here today. Today is a special day dedicated to you, our wonderful children. Are you ready to have some fun? Today, we gathered with joyful hearts to celebrate Children's Day. So let's begin. Remember the words of Jesus who said, "Let the little children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." Matthew 19:14. Just as Jesus welcomed the children with open arms, today we welcome each one of you with warmth and love, recognizing the incredible potential within you. So let us join this day with a heart full of gratitude, laughter, and love. Let's make this Children's Day a wonderful experience for all. Once again, a very happy Children's Day to all. To begin our celebration with a heart of gratitude and reverence, let us open our hearts in gratitude and prayer, seeking God's blessing and guidance for all our children. As the Bible says in Psalms 102, "Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing." Please join us, our beloved teachers, sing this lovely song, "Yesuvukku Nandri Sonnaya." Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, dear teachers, for singing this beautiful song. It was a reminder of God's blessing, and we all have to be grateful for that. To grace this occasion with blessing and gratitude, we warmly invite our esteemed correspondent, Mr. Tyagarayan Makasa, to commence with a prayerful wishes. Let us unite in this moment of reverence. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful excitement of these little kids this morning. We thank you for all the wonderful teachers here for all these years to be with the children, growing with the children. We thank you for the love and affection of the great Lord with us. Make these children enjoyable all their life.
protect them, and bless them in all the days to come. Let them grow in thy wisdom. Let them grow in thy grace. And bless this day for every child, youth, every young people standing before thy grace. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Children's Day, children. I think you are so much excited to see all your teachers. I can see all the eyes only upon your teachers this morning. So even I wish all the teachers and the staff happy Children's Day, because we are also growing with our kids every day, making all our life interesting with the children alone. May the Lord bless all of you, both the children and the staff members and the principal. Give a big hand to all the teachers, all the students, and thank God for all of you this morning. Continue the program. Thank you, sir. Thank you to our esteemed correspondent, sir, for that heartfelt prayer. Your words have filled us with peace and gratitude, setting a beautiful tone for today's celebration. Kindly be seated, be children. On this beautiful day, few children are celebrating the birthdays. Happy birthday and many more happy returns of the day to Reena, Abhishek, Jitesh, Joel and Veronica. May God bless you, dear children. Now, to add grace and elegance to our celebration, we present a classical dance performance through this beautiful art form. The performance will convey the spirit of joy, reverence, and welcome. Let us open our hearts to the rhythm and grace as they dance to honor the special occasion. Samagapamani pasani dada sani sani pani sani dada sagamama pama pani pani sani dada shamanu kamini yadukunu snehadu tumaya iduvai kaalindi tadathil ariyoru prema lakshamari kulviri alaneyum nadi tande hridayam kuladam nuriyugai suravidamagum sundara sandhya pani neer mazhayil kulirum pol alagai yalinil varuma pani sani dada sagamama pama pani pani sani dada samame kamini sagamapa snehadustumaya nipamapa kaalindi tadathil sagamapa prema lakshamari
What an energetic welcome dance. A big round of applause to our talented performers and their mesmerizing dance. Your grace and fires has set a wonderful atmosphere for today's celebration. Thank you once again. Now we invite our office staff to give a special number, Kirubayale. Thank you for the beautiful song. Your performance was full of energy and heart. Let's give a big round of applause to our beautiful, delightful staff. Now we are excited to announce an upcoming event featuring both a debate and a dance performance, all centered around the theme, குழந்தையாக இருப்பது திண்டாட்டமா கொண்டாட்டமா. This thought-provoking theme explores the joy and innocence of childhood. Get ready for a stimulating debate
followed by an energetic dance performance celebrating the essence of being a child. Here are they. இங்கு கூடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அழகான எபினேசர் என்னும் பூஞ்சோலையில் விதவிதமான வண்ணங்களில் கண்ணை கவரும் வண்ணம் ஒவ்வொன்றும் தங்களுக்கே உரிய தனிச்சிறப்புடன் பூத்து குலுங்கும் மொட்டுக்களாகிய என் அன்பிற்கினிய குழந்தை செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள். பிள்ளைகள் கடவுளால் அருளப்படும் கொடை என்று வேதம் கூறுகிறது. ஆம், நிச்சயமாகவே கடவுள் எங்களுக்கு அளித்த பரிசுதான் நீங்கள். இந்த நாள் உங்களுக்குரியது, சிறப்பு நாள். இந்த நாளை சிறப்பிக்கவே இந்த சிறப்பு பட்டிமன்றம். இந்த பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு இன்றைய சூழலில் குழந்தைகளாய் இருப்பது கொண்டாட்டமா திண்டாட்டமா என்பதுதான். குழந்தைகள் மத்தியில் குழந்தைகளாய் மாறி பேச இரு அணியினர் வந்துள்ளனர். கொண்டாட்டமே என்று பேச இந்த அணியினரும், திண்டாட்டமே என்று பேச மற்றொரு அணியினரும் வந்துள்ளனர். முதலாவதாக விவாதத்தை தொடங்கலாம். திண்டாட்டமே என்ற அணியிலிருந்து பிரியமுள்ள பிரியாவை அழைக்கிறேன். சிவகாசினா பட்டாசு, திருநெல்வேலினா அல்வா, திருப்பதினா லட்டு, திண்டுக்கல்னா பூட்டு. எங்க எதிராணிக்கு இருக்கு ஒரு வேட்டு. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு வணக்கத்தை போட்டு, எங்க நடுவர் அவர்களுக்கும் ஒரு வணக்கத்தை போட்டு, இங்கு கூடி இருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு வணக்கத்தை போட்டு நான் பேச போறேன் என் தலைப்புல இறங்கி. என்ன ஒரு அருமையான தலைப்பு! இக்காலத்தில் குழந்தையா இருப்பது கொண்டாட்டமா திண்டாட்டமா? நடுவர் அவர்களே, இக்காலத்தில் குழந்தையாயிருப்பது திண்டாட்டம்னு எதிரணியினருக்கு நன்றாகவே தெரியும். இருந்தும் மேடை அலங்காரத்திற்காக முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பது போல கொண்டாட்டம்னு அவங்க சொல்றத பார்த்தா கொஞ்சம் பாவமாக தான் இருக்கு. முழுசா 3 வயசு கூட ஆகல நடுவர் அவர்களே, அதுக்குள்ள பேரண்ட்ஸ் ப்ரீ கேஜில போட்டுடுறாங்க. பேச்சு கூட ஆரம்பிக்கிறது இல்லம்மா. ஆமா நடுவர் அவர்களே, 2K கிட்ஸ் நாங்களாம் ரொம்ப பாவம். காலையிலே அம்மா அலாரம் வச்சு எழுந்திருச்சு, இதை படி அதை படி, ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கணும்னு ஒரே டார்ச்சர். சரின்னு தூங்கியும் தூங்காமலும் படிச்சு குளிச்சு கிளம்பி பேகெல்லாம் எடுத்துட்டு நடக்கிறது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நடுவர் அவர்களே? எப்படிமா இருக்கும்? ஆமா, ஓட்டுக்குள்ள மாட்டிட்டு முழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நடுவர் அவர்களே. பாவம் தாம்மா. சரி, இன்னும் ஒரு வழியா பேகெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அப்பா பைக்கில் ஏறனா ஊரெல்லாம் டிராஃபிக்கை சுற்றிட்டு ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக வந்தா லேட்டான மிஸ்ஸு கேட்க, அப்ட்ராக்டில் மிஸ்ஸை மாற்ற, உள்ளே போட உடனே எல்லா மிஸ்ஸும் சொல்லுவாங்க டெஸ்ட்டுன்னு. இந்த வயசில் எங்களுக்கு எவ்வளோ டெஸ்ட்டு நடுவர் அவர்களே, முடியலை. பாவம் தாம்மா. அது சரின்னு ஒரு வழியா ஈவினிங் வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நாளி ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு பார்த்தா வீட்டுக்கு போன உடனே பேரண்ட்ஸ் ரெடியா ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சிங் முடிச்சுட்டா அது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு பார்த்தா உடனே அகாடமிக் கோச்சிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனா அம்மா கேட்பாங்க பாருங்க, இன்னைக்கு என்ன படிச்சேன்னு சொல்லிடி தங்கோன்னு. அது கேட்ட உடனே ஓடினேன் வாழ்க்கையில் ஓரத்திற்கே ஓடினேன். அங்கேயும் நடுவர் அவர்களே அதை பண்ணு இதை பண்ணாதன்னு ஒரே டார்ச்சர். அதனால ஓடின வேகத்திலே திருப்பி வந்துட்டேன் நடுவர் அவர்களே. நான் சொன்னதை வச்சே உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் குழந்தைகள் பாடு திண்டாட்டம்னு. அதனால் நடுவர் அவர்களே, இக்காலத்தில் குழந்தைகள் பாடு திண்டாட்டம்னு நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். டெஸ்ட் கோச்சிங் ஓடிட்டே இருக்கிற குழந்தைகளோட திண்டாட்டத்தை ரொம்பவே அழகா எடுத்துரைத்தாங்க பிரியா. பார்க்கலாம் எதிரணியினர் இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு. குழந்தை பருவம் கொண்டாட்டமே என்று உரிமையுடன் உரக்க சொல்ல வருகிறார் உஷா. அகரம் எடுத்து சிகரம் தொடுத்து யாப்பு கலந்து அங்கதம் பாடி சில இடையில் செம்பவலம் பதித்த தாயே தமிழே, உனக்கு என் முதற்கண் வணக்கம். டீன்னா பண்ணு, மையின்னா கண்ணு, தோனின்னா ரன்னு, சிஎஸ்கேனா வின்னு. எங்க எதிரணி மேல எனக்கு ஒரு கண்ணு. மனுநீதி சோழன் வழிவந்த நடுவர் அவர்களே, உங்களையும் வணங்கி என் உரையை நான் துவக்குகிறேன். அருமையான தலைப்பு, அதிலும் அர்ப்பணமான தலைப்பு, நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு. இன்றைய சூழலில் குழந்தைகளா இருப்பது கொண்டாட்டமே நடுவர்களே. ஆமா நடுவர்களே, கண்டிப்பா கொண்டாட்டமே. அவ்வளவு பெரிய பூசணிக்காயை எப்படி சோற்றில் மறைக்க முடியும் நடுவர்களே?
இதுல இருந்தே எதிரணியினர் பேசுறது அத்தனையும் கட்டுக்கதைன்னு தெரியல. நாங்கெல்லாம் எபினேசர் பள்ளியில இருக்க ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் பார்த்து பார்த்து வளர்றோம். அதனாலதான் குழந்தை பருவத்தை தினம் தினம் கொண்டாடுறோம். நடுவர்களே, குழல் இனிது யார் இனிது என்பர் தம்மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் என்ற குரலுக்கேற்ப விதை நெல்லை இட்டு உழைதன்னை விட்டு பசிதன்னை மறந்து தன் குழந்தைகளுக்காகவே வாழும் பெற்றோரை நினைங்க குழந்தைங்களே. வாழ்க்கை கொண்டாட்டமா இருக்கும். என்ன மாதிரியே வீட்லையும். அப்படியே ஸ்கூலுக்கு வந்தா அன்னமிட்டால் தான் அன்னையா, அன்புடன் அரவணைத்த சொல்லி கொடுத்தாலும் அல்ஜிப்ரா சொல்லி கொடுத்தாலும் அவரும் என் அண்ணன் என்னன்னுங்க. கண்டிப்பா ஸ்கூல் லைஃப்பும் கொண்டாட்டமா இருக்கும். என்ன மாதிரியே ஆசிரியர்கிட்ட குட்டு வாங்காத குழந்தையும் பேரண்ட்ஸ்ட திட்டு வாங்காத குழந்தையும் வாழ்க்கையில சாதிச்சதா சரித்திரமே இல்ல நடுவர்களே. 100க்கு 100 உண்மைமா நடுவர்களே. நான் ஒரு பிரைஸ் வாங்கினா என்னை டீச்சர் அப்ரிஷியேட் பண்றதோ, எனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைனா எங்க டீச்சர் என்ன கேர் பண்றதோ, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எது வாங்கினாலும் ஷேர் பண்றதோ, கேரிங் ஷேரிங் கேரிங் ஷேரிங் ஷேரிங் கேரிங். ஸ்கூல் லைஃபே ஒரே கொண்டாட்டம் தான் போங்க. குழந்தையா இருக்கிறது ஒரு வரம் நடுவர்களே. எப்படி தெரியுமா நடுவர்களே? எப்படிமா? ஒரு தலை வலிச்சா, ஒரு வயிறு வலிச்சா, ஒரு கால் வலிச்சா, ஏன் ஒரு கொசு கடிச்சா கூட லீவ் போடலாம். டீச்சர்ஸ் அப்படி லீவ் போட முடியுமா? வாய்ப்பே இல்லையே. முடியவே முடியாது. திரும்பவும் சொல்ற நடுவர்களே, குழந்தையா இருக்கிறது ஒரு வரம். ஏன்னா எங்க அப்பா ஹவுஸ் லோன், பர்சனல் லோன், ஹோம் அப்ளையன்சஸ், இஎம்ஐ, எஜுகேஷன் லோன் இப்படி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு மாச கடைசியில படுற திண்டாட்டத்தை பார்த்தா குழந்தையா இருக்கிறதே கொண்டாட்டம்னு தோணுது நடுவர்களே. ஓடினேன் ஓடினேன் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினேன், அங்கேயும் படிக்க சொன்னதால் திரும்பி வந்துட்டேன்னு சொன்னாங்களே எதிரணினர். அவங்க கையில ஒரு மொபைல் போனை கொடுத்து பாருங்க நடுவர்களே, எவ்வளோ கொண்டாட்டமா இருப்பாங்க. உண்மையாவே அந்த மொபைல் போன்ல தான் கொண்டாட்டம் இருக்கா? இல்லை நடுவர்களே. இன்றைய குழந்தைகளுக்கு உண்மையான கொண்டாட்டம் எது, திண்டாட்டம் என்று தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். கோச்சிங் போனா டீச்சிங் பண்ற அளவுக்கு வாழ்க்கையில உயரலான்னு தெரியாத எதிரணியை பார்த்தா கொஞ்சம் பாவமா தான் இருக்கு. நம்ம நல்லா படிச்சா நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். எனவே இன்றைய சூழலில் குழந்தைகளா இருப்பது கொண்டாட்டமே கொண்டாட்டமே என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்பு தந்த நல்லுள்ளங்களை வணங்கி என் பேச்சுக்கு திரையிட்டு உணர்ச்சிக்கு சிறையிட்டு வருகிறேன், விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என்ன ஒரு இலக்கிய நட. 1000 வாலா பட்டாசு வெடித்தது போல இருந்தது உங்களுடைய பேச்சு. கேரிங் ஷேரிங்னு குழந்தைகளுடைய கொண்டாட்டத்தை எவ்வளோ அழகாக எடுத்துரைத்தாங்க. நன்றி. இப்போது திண்டாட்டமே என்ற அணியினர் இதற்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அடுத்ததாக திண்டாட்டமே என்று பேச வருகிறார் மிடுக்கான மீனாட்சி. தாய் சொல்லி தந்த மொழி, தாலாட்டி வளர்த்த மொழி, ஐயன் வள்ளுவன் சொன்ன மொழி, அதுவே நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழி. அத்தகைய தாயவளாம் தமிழன்னையை வணங்கி என் உரையை துவக்குகிறேன். பூவுன்னா மணக்கும், கரும்புன்னா இனிக்கும், வீணைனா இசைக்கும், எங்க எதிரணிக்கோ ஒரே தயக்கம். நான் இன்று எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு, இன்றைய சூழலில் குழந்தைகளாயிருப்பது திண்டாட்டமே. ஆம், திண்டாட்டம்தான். கண்ணாடி பேழைக்குள் மாட்டிய வண்டுகளாய் மழலை பருவம். இதை யாரால் மறுக்க முடியும்? குழந்தைகளா, நீங்கள் எதையும் தனித்து செய்ய சுதந்திரம் இருக்கா? இல்ல இல்ல இல்லவே இல்லை. ஒரு கேக் சாப்பிட, சாக்லேட் சாப்பிட, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட இல்ல இல்ல இல்லவே இல்லை. பீஸா, பர்கர், ஃப்ரைட் ரைஸ், பிரியாணி சாப்பிட இல்ல இல்ல இல்லவே இல்லை. இப்படி பார்க்கும் போதே எச்சிலூறும் பண்டங்களை சாப்பிட ஆசை. அதை கேட்டால் அம்மாவிடம் கிடைக்கும் பூசை. பிரியாணி, ஃப்ரைட் ரைஸ், பீஸா, பர்கர் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடும்னு சொல்லி எங்க ஆசைகளே நறுக்குறாங்க நடுவர் அவர்களே. பாவம் தாம்மா, கண்ணில் காட்டிட்டு கொடுக்கலனா எப்படி? ஆமா நடுவர் அவர்களே, நாங்களாம் 80s 90s கிட்டா இருக்கும்போதுன்னு எங்க அப்பா ஒரு கதை சொல்லுவாரு பாருங்க. நாங்கெல்லாம் அந்த காலத்துல அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்கல்ல, அந்த கதை தான் நடுவர் அவர்களே. பம்பரம் சுத்துவோம், ஊஞ்சல் ஆடுவோம், நல்லா விளையாடுவோம், கொஞ்ச நேரம் தான் படிப்போம், சொந்த பந்தங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவார். ஆனால் எங்களை தீப்பெட்டி மாதிரி இருக்கிற ஃப்ளாட்டில் கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், டிவி, செல்ஃபோன்னு இந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸோட எங்களையும் அடக்கி வச்சு சொந்த பந்தங்களே கண்ணில் காட்டாமல் கடிவாளம் கட்டின குதிரை மாதிரி வளர்க்குறாங்க நடுவர் அவர்களே. இதிலிருந்தே குழந்தைங்க பாடு திண்டாட்டம்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ள மாட்டிட்டு இருக்கிற வண்டுகள் போல கால குழந்தைகள் படுற அவஸ்தையை அழகா பாட்டாவே பாடி காட்டினாங்க. கொஞ்சம் திண்டாட்டமாக தான் இருக்கும் போல இருக்குது. இதற்கு எதிரணியினர் என்ன பதில் சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். குழந்தைகளை கொண்டாட்டமே என்று பேச ஜெயத்துடன் வருகிறார் ஜெசுமேரி. நேருவுக்கு பிடித்தது, கலாமுக்கு பிடித்தது, மலாலாவுக்கு பிடித்தது யார் என்று தெரியுமா? அது நாம் அனைவரும் தான் குழந்தைகளே. குழந்தைகளை விரும்பாத குடிகளும் உண்டோ? இன்றைய நாள் உங்களுக்கானது. இன்று குழந்தைகள் தின விழா. எனவே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய குழந்தைகள் தின வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நந்தவன தோட்டத்தின் நடுவினிலே நாயகியாய் நான் உலாவரும் உலகமாகிய உங்களை வணங்கி நடுவர் குயின் அவர்களையும் வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன். ஃபோனுன்னா சிம்மு, ஏடிஎம்னா பின்னு, கிளாக்குன்னா முள்ளு. எங்க எதிரணியே கொஞ்சம் தள்ளு. இன்று நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு, இன்றைய சூழலில் குழந்தைகளாயிருப்பது கொண்டாட்டமே கொண்டாட்டமே கொண்டாட்டமே. இது புரியாத நம்ம எதிரணியினர் 10 பேர் சொல்றதை கேட்டுட்டு திண்டாட்டம்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம நிஜ வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்குற பழகுற பல பேர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் கொண்டாடப்படும் குழந்தை டானுங்க. நடுவர் அவர்களே, நாங்கெல்லாம் குழந்தை டானுங்க. பார்த்து பார்த்து அம்மா இட்லி, தோசை, ஹெல்த் மிக்ஸு, முளைக்கட்டின பயிறுன்னு செஞ்சு கொடுத்தா ஒரு சிலர் பீட்சா, பர்கர், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு சாப்பிட்டு அவங்க அவஸ்தைப்படுறதும் இல்லாமல் பெற்றோரையும் அவஸ்தைப்படுத்துகிறாங்க. ஆனால் அம்மா கொடுக்குற ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்டா அறிவோடும் ஆற்றலோடும் உற்சாகத்தோடும் உத்வேகத்தோடும் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களால வாழ முடியும். நடுவர் அவர்களே, ஒரு குழந்தையோட கொண்டாட்டம் அந்த குழந்தை கருவறையில் உருவான உடனே தொடங்கிடுது. நடுவர் அவர்களே, முன்னாடியெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே கொண்டாடுறதே அரிது. இப்பெல்லாம் 10வது நாள், 30வது நாள், 50வது நாள், 100வது நாள்னு ஒரே கொண்டாட்டம் தாங்க. இது மட்டுமா, அழகழகாக ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்து எங்கள் குழந்தை பருவத்தை கொண்டாடுறாங்க. நடுவர் அவர்களே, தீப்பெட்டி மாதிரி இருக்கிற ஃப்ளாட்டில் அடக்கி நசுக்கி ஒடுக்கி வளர்க்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே, இன்றைய சமுதாயத்தில் பாதுகாப்பு இருக்கா? நடுவர் அவர்களே, எங்கம்மா இருக்கு பாதுகாப்பு? எங்கேயுமே பிள்ளைகளை வெளியில் விட முடியலையே. அதனால தான் தான் குழந்தைங்களை பொத்தி பொத்தி வளர்க்குறாங்க. ஆனால் அப்படியே விட்டரில் தான் குழந்தைக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்குமா, ஃபுட்பால் பிடிக்குமா, செஸ்ஸு பிடிக்குமான்னு பார்த்து பார்த்து அதற்கான கோச்சிங் சென்டரில் சேர்த்து தகுந்த பயிற்சி கொடுத்து தங்கள் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறாங்க. நடுவர் அவர்களே, பலாப்பழம் மேலே பார்க்க அருவருப்பாக இருக்கும், ஆனால் அதனுடைய சுளையை சுவைச்சா அப்பப்பா என்ன அருமை. அது போல தான் பெற்றோர் சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அவங்க சொல்கிறபடி கேட்டு நம்ம வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்தா குழந்தை பருவம் கொண்டாட்டமே கொண்டாட்டமே என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆமாம், குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டிய அதே தருணத்தில் பாதுகாப்பாக இருப்பதும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதும் ரொம்ப முக்கியம்ல. அதுதான் உங்கள் பெற்றோர் உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டாட வைக்கிறாங்கன்னு ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைத்தாங்க. நன்றி ஜெசுமேரி. அடுத்ததாக திண்டாட்டம் அணியிலே இருந்து பேச வருகிறார் ஸ்வீட்டான ஷர்லி. தாயகமே தமிழகமே, என் தமிழ் மண்ணை வணங்கி என் உரையை துவக்குகிறேன். பச்சையாயிருப்பது கிளி, குழம்பில் போடுவது புளி, மழையில் நனைந்தால் சளி, எங்கள் எதிரணியினரோடு ஒரே தலைவலி. ரயிலுக்கு தேவை தண்டவாளம். பட்டிமன்றத்துக்கு யாருங்க? நம்ம நடுவர் தான். அவருக்கு என் வணக்கத்தை கூறி என் பேச்சை துவக்குகிறேன். மொபைலில் போடலாம் மியூட்டு. ஷார்ட் கேர்ள்ஸ் நாங்கள் ரொம்ப கியூட்டாக தானே இருக்கிறீங்க. கியூட்டாக இருந்து என்ன புண்ணியம் நடுவர் அவர்களே? வீட்டில் இருந்தால் இதை செய், அதை செய், அந்த வேலையை பாரு, இந்த வேலையை பாருன்னு ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. இது பார்த்தாதுன்னு தம்பி தங்கச்சி வேற. நம்ம எதை கேட்குறோமோ அதையே கேட்குறது, நம்ம எங்கே போகிறோமோ நம்ம கூடவே வர்றது, அவங்கள கேர் பண்ணுறதும் ஷேர் பண்ணுறதும் கொடுமையிலும் கொடுமை இந்த மூத்த பொண்ணாக பிறக்கிறது. ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. அதுலேயும் நான் ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னை பற்றி ஒரு குறும்படம் போட்டு காட்ட, எங்கள் அப்பா வந்து அதை பார்த்து என்னை அடிக்க, என் தம்பி தங்கச்சி எல்லாம் சிரிக்க, பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி என்னன்னு கேட்க. பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கே தெரியுது என்ன கொடுமைன்னு.
சரி சந்தோஷமா இருக்கலாம். நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தா கேட்டில் வரும்போதே லேட்டுன்னு பிடி மிஸ் திட்டுறாங்க. ஓடி ஓடி கிளாஸ்க்குள்ளே போனால் கிளாஸ் ஒர்க் இன்கம்ப்ளீட் ஷாலி, இன்னும் படிக்கலை, நீ 0 மார்க்ஸ் வாங்குற, ரவுண்ட்ஸ்லேயே இருக்கிற, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிகிட்டே இருக்க, இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி எங்கள் குழந்தை பருவத்தை கூன் விழுந்த பருவமாக மாற்றிடுறாங்க எங்கள் ஆசிரியர்கள். சரி நல்லா படித்தா நல்ல நிலையில் வரலான்னு சொன்ன பெரியவங்க பேச்சை கேட்டு நானும் நல்லா படித்தேன். ப்ரைமரி முடிச்சு, மிடில் முடிச்சு, ஹை ஸ்கூல்லையாச்சும் ஜாலியாக இருக்கலான்னு அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே வச்சுருக்காங்க ஒரு ட்விஸ்ட்டு, 10th போர்டு எக்ஸாம். சரி போர்டு எக்ஸாம் நம்ம எழுதிடுவோன்னு நல்லபடியாக எழுதி முடித்தா இவன் எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குறான்னு +1 போர்டு எக்ஸாம், +2 போர்டு எக்ஸாம், போர்டு எழுதி எங்கள் வாழ்க்கையே போராக மாறிடுச்சு நடுவர் அவர்களே. இங்கே இருக்கிற 2K கிட்ஸ்க்கு தான் எங்கள் வலியும் வேதனையும் தெரியும். ஒரு நாள் முதல்வர் மாதிரி இங்கே இருக்கிற 70s 80s 90s கிட்ஸ் எல்லாம் எங்கள் 2K கிட்ஸோட லைஃப்பை ஒரு நாள் வாழ்ந்து பார்த்தா தெரியும். அதில் இருக்கிற திண்டாட்டம் திக்குமுக்காடும் திண்டாட்டம், குழந்தைகளாக இருப்பது என்றைக்குமே திண்டாட்டம் என்று கூறி வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என்ன ஒரு கரவோசை! ஒரு நாள் முதல்வர் மாதிரி ஒரு நாள் 2K கிட்ஸாக இருந்தால் தான் எங்களோட அவஸ்தை புரியும்னு அவங்களோட திண்டாட்டத்தை ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைத்தாங்க ஷர்லி. கடைசியாக குழந்தை பருவம் கொண்டாட்டமே என்று மின்னல் வேகத்தில் பேச அழைக்கிறேன் மெர்லின். ஆஞ்சோருக்கும் சாஞ்சோருக்கும் என்னை போன்றோருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். கோர்ட்டுக்கு கேஸ் முக்கியம், வீட்டுக்கு கேஸ் முக்கியம், நாட்டுக்கு காசு முக்கியம், ஆனால் நம்ம பட்டிமன்றத்துக்கோ தீர்ப்பு தான் முக்கியம். நடுவர்களே, என்னுடைய தலைப்போ கொண்டாட்டம், ஆனால் எதிரணிக்கோ திண்டாட்டம். குழந்தை பருவம் என்பது குல்பியை சாப்பிட்ற மாதிரி, அது உருகி வழிய சாப்பிடும்போது ஒரு சுகம் இருக்குமே, அது போன்றது தான் குழந்தை பருவம். இன்றைக்கு எங்களை போன்ற குழந்தைகளை ஏதாவது சொல்ல முடிகிறதா? அம்மா திட்டினா ஸ்ட்ரெஸ், அப்பா திட்டினா ஸ்ட்ரெஸ், டீச்சர்ஸ் ஏதாவது சொன்னா ஸ்ட்ரெஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பேஸ் பண்ணாதான் அவங்க எதிர்காலம் கொண்டாட்டமா இருக்கும். ஸ்கூலுக்கு போனா படின்னு சொல்ற எதிர்நரை பார்த்தா கொஞ்சம் பாவமாக தான் இருக்கு. பிரைமரி முடிச்சேன், மிடில் முடிச்சேன், போர்டு எக்ஸாம் எழுதி போர் அடிச்சு போச்சு அப்படின்னு கேட்கறத பார்த்தா கொஞ்சம் வியப்பா தான் இருக்கு. நல்லா ஒழுக்கமா பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்கும் கீழ்ப்படிஞ்சு அன்பா பண்பா படிக்கிற குழந்தைகளோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நடுவர்களே? எப்படிமா இருக்கும்? இந்தியாவின் கடைக்கோடியில் பிறந்து இந்தியாவின் முதல் குடிமகனாக மாறிய டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்தை கொண்டாடினாரு. அதனால நம்ம உலகமே அவரை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். நாங்க பிரைஸ் மட்டும் வாங்கி குவிக்கிற குழந்தைங்க நாங்க இல்ல, எங்களுடைய எதிர்கால தலைமுறையினரையே கொண்டாட வைக்க போகிற குழந்தைங்க. ஸ்கூல்ல எல்லா பீரியடும் நல்லா இருக்கும், ஆனா PT பீரியட் வந்தா எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா விளையாடுற அனுபவம் கொண்டாட்டமோ. அன்னைக்கு மட்டும் யாருமே லீவ் போட மாட்டாங்க. ஆமா நடுவர்களே, எங்களுக்கு ஜாதி இல்ல, மதம் இல்ல, மொழி இல்ல, கவலையே இல்ல. எங்க உலகமே தனி உலகம். எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட தோல்ல கை போட்டுட்டு கவலையே இல்லாம வாழ்ற வாழ்க்கை ஒரு தனி கொண்டாட்டம். இந்த மிஷின் போல சுத்துற இந்த உலகத்துல இந்த குழந்தை பருவத்தை நம்ம கொண்டாடாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எப்போதுமே திண்டாட்டம் தான். எனவே குழந்தை பருவம் என்றென்றும் கொண்டாடப்படக்கூடிய பருவம் தான் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அருமை இல்லை, குல்ஃபியை சாப்பிடும்போது அதை ஒவ்வொன்றும் உருக சுவைக்கிற மாதிரி இந்த குழந்தை பருவம் எவ்வளவு இனிமையானது என்று அழகாக எடுத்துரைத்தாங்க. இரு தரப்பின் வாதங்களையும் விவாதங்களையும் நம்ம கேட்டோம். இப்போ மிக அருமையாக இருந்தது. இப்போ என்னுடைய தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய சமயம். உண்மையை கூற வேண்டுமானா வாழ்க்கை என்பது இரு தண்டவாளம் போன்றது. கொண்டாட்டமும் திண்டாட்டமும் இரண்டும் நிறைந்தது தான். ஆனால் குழந்தை பருவம் என்பது மோனோ ரயில் மாதிரி கொண்டாட்டம் மட்டுமே நிறைந்தது. ஏனெனில் குழந்தையாக இருக்கும்போது ஆடலாம் பாடலாம், அனைவரோட அன்பும் பாசத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். எந்தவித கவலைகளோ பொறுப்புகளோ இல்லாத பருவம் அது. நிறைய கற்றுக்கொண்ட அனுபவம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பருவம் அது. அதிலும் நல்ல வாழ்க்கைக்கு தேவையான கல்வியை அடித்தளமாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய பருவம் இது. இந்த பருவத்தில் தேனீக்களை போல சேமிக்கக்கூடிய ஒரு காலம்தான் இந்த குழந்தை பருவம். எறும்பு போல சுறுசுறுப்பாக இருப்பது, ஆகாயத்தில் பறக்கும் பறவைகளின் ஒற்றுமையை போல ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாமல் குழந்தைகள் நட்பு பாராட்டும் பருவம் இந்த குழந்தை பருவம்.
படிப்பும் நற்பண்புகளும் கற்பது சுமையல்ல, சுவை என்றே முன்னேற்றம் அடையும் காலம்தான் இந்த குழந்தை பருவம். எனவே ஆணித்தனமாக கூறுகிறேன், குழந்தை பருவம் என்பது அந்த காலம் இந்த காலம் எந்த காலத்திற்கும் கொண்டாட்டமே என்று கூறி எனது தீர்ப்பை முடிக்கிறேன். நன்றி. இவ்வளவு நேரம் இந்த பட்டிமன்றத்தை மிகவும் ரசித்து கேட்டீர்கள். நன்றி. உங்கள் செவிகளுக்கு உணவு அளித்த பிரைமரி ஆசிரியர்கள் இப்போது உங்கள் கண்களுக்கு விருந்தளிக்க நடனமாட வருகின்றனர். காணுங்கள், கண்டு ரசியுங்கள். नजरों से दूर किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। HAPPY. Happy Children's Day. Wasn't that amazing, children? Yes, they truly rocked the stage. Let's give them another big round of applause. Next, we have an energetic Dandiya dance performance. KG teachers, let's enjoy the rhythm and vibrant energy as the performers take the stage.
झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी प्रेशर नहीं करने दे झूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे Thank you to our wonderful performers for that energetic dandiya dance. The vibrant rhythm and the lively energy truly brought the stage of life. Let's give them a big round of applause again. Thank you. Coming up next, we are delighted to present a graceful and captivating fan dance performed by our talented teachers, 1 and 2 teachers. Let us applaud their elegance and creativity as they take the stage and mesmerize us with their performance. Thank you to our wonderful class 1 and 2 teachers for that graceful and mesmerizing fan dance. Your elegance and creativity truly enchanted us. Give them a round of applause. Thank you, teachers.
Coming up next, we have a vibrant Hindi dance performance by a talented middle school teachers. Let's give them a warm round of applause as they take the stage and fill it with rhythm and energy. 3, 2, 1. छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हाले हाले झरोके चल कोने खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ ये जिंदगी है और क्या एक चुटकुला क्यों है दू छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हौले हौले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे रततता जेब में हमरी तू ही रुपया दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे नाचे हैं हम ताता धैया हम तो ऐसे हैं भैया अरे हम तो ऐसे हैं भैया ये अपना फैशन है भैया अरे हम तो ऐसे हैं भैया एक गली में बम बम भोले दूजी गली में अल्लाह मियाँ एक गली में कुंज अजाने दूजी गली में बंसी बजैया सबकी रगों में लहू बहे है अपनी रगों में गंगा मैया सूरज और चंदा भी ढलता अपने इशारों पे चलता ये दुनिया का गोल गोल पहिया हम तो ऐसे हैं भैया हम तो ऐसे हैं भैया ये अपना फैशन है भैया अरे हम तो ऐसे हैं भैया A big thank you to our amazing middle school teachers for their energetic and vibrant Hindi dance performance. Your enthusiasm and talent truly lit up the stage. Let them give a huge round of applause for them. Thank you, children, for your appreciation. Next, we have an inside skit titled The Heavenly Life on Earth, Blissful Living, presented by our talented high school and higher secondary teachers. This performance promises to take on a journey of joy and enlightenment, showcasing the beauty of living a blissful life. Let's welcome them with a round of applause.
அம்மா இப்போ தான் ஹோம்ஒர்க் முடித்தேன், கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்குறேம்மா. அம்மாம்மா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நாளைக்கு எப்பவும் போல் காலையில் எனக்கு எழுப்பி விட்டுருமா ப்ளீஸ். அன்னைக்கு போன வாரம் 26ஆம் தேதி சென்னையில் முட்டுக்காடு கடல் பகுதிக்கு மேலே வட்டமாக வெளிச்சம் உருவாயிருக்கு. கண்ணுமிக்கிற நேரத்தில் அந்த வெளிச்சம் உருவாகி மறைஞ்சிருக்கு. உடனே அந்த இடத்துல 4 ஒரே மாதிரியான பறவைங்க பறந்துருக்கு. அதை பார்த்த ரிட்டையர்மெண்ட் சிபிசிஐடி ஆஃபீஸர் டிஜிபி பிரதீப் பிலிப்புங்கிறவர் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு. அந்த ஃபோட்டோவை ஜூம் பண்ணி பார்த்ததுல ஷாக்காயிருக்காரு. ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் இருந்தது ஒரு பறவையோ இல்லை ஒரு விமானமோ இல்லை ட்ரோனோ இல்லை, பேரே சொல்ல முடியாத வடிவத்தில் அந்த 4 வித்தியாசமான பொருளும் இருந்திருக்கு. அந்த ஃபோட்டோவை ஆன்லைனில் வெளியிட்டதும் அது பறக்கும் தட்டுகள் தானோ ஏலியன் சென்னையில் இறங்கிட்டாங்கன்னு பேசப்பட்டு வருது. யாரியா நீ? நம்பர் மாதிரியா இல்லை? ஹாய் ராபர்ட், நான் தான் ஏலியன் மார்க் ஃப்ரம் மாஸ். ஃப்ரம் மாஸா? யாரியா நீ? பைக் ரைடர் ஹெல்மெட் மாதிரி இருக்கும் மூஞ்சி. ஆக்சிடென்டலாக என்னோட ஸ்பேஸ் ஷிப் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ரீபூட் ஆக 1 நாள் ஆகும். அது வரைக்கும் நான் உங்க கூட தான் இருக்க போகிறேன். சரியா போச்சு. எனக்கே எங்கள் வீட்டில் இடம் இல்லை, உன்னை யாராவது பார்த்தா ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடும். கிளம்பு கிளம்பு. டோன்ட் வரி, நான் உன் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரியுவேன். ஏ சூப்பர் ப்ரோ. உனக்கு வேற என்னென்ன பவர்லாம் இருக்கு? ஓ நிறைய இருக்கே. மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி ஆடவா? ப்ரூஸ்லி மாதிரி ஃபைட் பண்ணவா? தலைவர் மாதிரி ஆடவா? ஓஹோ, அவனா நீ? பயங்கர வித்தக்காரனா இருப்ப போல இருக்கு. ஐயோ, உன் கூட பேசிக்கிட்டே இருந்ததுல டைம் போனதே தெரியல, விடிஞ்சே போயிச்சப்பா. ஓகே, நீ இன்னைக்கு என் கூட ஸ்கூலுக்கு வரியா? ஓ எஸ், நான் ரெடி. ஐயா எவ்வளோ டிராஃபிக். சாய், இந்த டிராஃபிக்கில் எப்படி தான் கரெக்ட் டைம் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுனே தெரில. ஏ ராபர்ட், அங்கே பாரு, யாருக்கும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அவன் போய் ஹெல்ப் பண்ணலாமா? தள்ளு. என் ஃபோனை எடுத்து நான் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும். அந்த ஃபோட்டோஸை நான் அப்லோட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கிய, எனக்கு ஏகப்பட்ட லைக்ஸ் பிச்சுக்கிட்டு வரும் தெரியுமா? ஹெல்ப் பண்ண சொன்னால் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்க. நாங்கள்லாம் அப்படி தான் ப்ரோ. நீங்கள் கிளம்புங்க ப்ரோ. டேய் எல்லாரும் கிளம்புங்க, டிராஃபிக் கிளியர் பண்ணலாம். இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சார் ஒரே ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் சார். டிராஃபிக் கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன், ஃபோட்டோ எடுக்கிறது முக்கியமா? முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்பு. சரிங்க சார், ஓகே சார். அப்பாடா, ஒரு வழியாக ஸ்கூலுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். Good morning, children. Good morning, miss. Okay, children. Quickly, you settle down. Had your breakfast, all of you? Yes, miss. Hope you have enjoyed yesterday's rain holiday and prepared for today's test. Yes, miss. No, miss. No excuses. You have to write the test today. Why, Leela? Without writing, watching the roof? Any answer is written there? Ma'am, no ma'am. Enna ma'am? I met with an accident, ma'am. I fell down while I was riding my bike. Don't you know in this age you are not supposed to ride a bike? Now see the consequence. Yes, ma'am. It's my mistake only. I won't repeat this hereafter.
Okay, Leela. Get well soon. Thank you, ma'am. What paper is this in your hand? Show me the paper. மிஸ் ப்ளீஸ் மிஸ் அது பிட்டுலாம் இல்லை மிஸ். How many times I should forgive you? When are you going to correct yourself? Not cutting the hair, not wearing proper uniform, always doing mischiefs. I will take you to the principal. மிஸ் வேணாம் மிஸ், இன்னைக்கு காலையில் தான் மிஸ் அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். சும்மா அங்கே போயெல்லாம் நிற்க முடியாது மிஸ். விடுங்க மிஸ், ப்ளீஸ் மிஸ். You are not ready to correct yourself. Go and stand outside. Thank you, miss. Okay, give the paper. இங்கே நடந்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படியா இருக்கிறது? ஒரு லைஃபுக்கு குருவா வழிகாட்டியா இருக்கிற டீச்சர்கிட்ட இப்படியா நடந்துப்பேன்? தம்பி இங்கே வாப்பா, உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன். இந்தாப்பா, இந்த கிஃப்ட் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சர்ப்ரைஸா? எனக்கா? ஐயா ஜாலி. என்ன இது இருக்கும்? லேட்டஸ்ட் ஃபோனா? இல்லை, நல்ல பைக்கியாக இருக்குமோ பாக்ஸை பார்க்கும்போது. ஃபஸ்ட்டு நீ அதை ஓப்பன் பண்ண, அப்புறமே பேசு. ஐயோ அட கடவுளே, இதெல்லாம் ஒரு சர்ப்ரைஸு, இதெல்லாம் ஒரு கிஃப்ட். இந்த டிஷர்ட்டை பார்க்க போகிறேன் உங்ககிட்ட. நான் ஏதோ பைக் வாங்கி தருவீங்கன்னு நினச்சேன். சரி, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோனாவது வாங்கி தருவீங்கன்னு பார்த்தேன். இப்படி பண்ணிட்டீங்களே, எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கு. போங்க. என்னது பைக்கா? உன் ஸ்கூல் ஃபீஸை கட்டுறதுக்கு கடனை உடனே வாங்கி கட்டுறேன். வீட்டில் 100 ரூபாய் கூட இல்லை. அதுவும் உனக்கு 15 வயசு கூட நான் ஆகலை, அதுக்குள்ளே உனக்கு பைக்கா? நீ பைக் ஓட்டுனா என்ன ஆகும் தெரியுமா? முதல்ல எங்களை தான் பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுவாங்க. போய் நல்லா கஷ்டப்பட்டு படித்து முன்னேற வழியை பாரு. போ போ. உங்கள் அட்வைஸை கேட்டு கேட்டு எனக்கு வெறுப்பாக இருக்குது. சரி, உங்களுக்கும் வேணாம் எனக்கும் வேணாம். ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? ஒரு 5000 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் ரூஃப் டாப்பில் என் பர்த்டேக்கு ட்ரீட் வச்சு என் பேரை கெத்தாக வச்சுப்பேன். என்னது 5000? நீ கையில் வச்சிருக்கியே இந்த டிஷர்ட்டு, இதை வாங்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா? நான் முழுசாக 5000 பார்த்து பல மாதம் ஆச்சு. 5000? போ போ, போய் பொழைக்கிற வழியை பாரு. பா, ஒரு 4000 ரூபாய் கொடுங்கப்பா. சொல்கிறேன் கேளுப்பா. அதெல்லாம் இல்லைப்பா, கிளம்புப்பா. 3000பா. தம்பி போப்பா. சரி, எதுக்கு தான் நான் இந்த வீட்டில் வந்து பிறந்தேனோ? வேறு ஏதாவது பணக்கார வீட்டில் பிறந்திருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பிளானட்டில் போய் வாழ்ந்துருக்கலாம். நான் நினச்ச மாதிரி இங்கே வாழவே முடியல, நிம்மதியாகவே இல்லை. பேசாமல் எங்கேயாவது தனியாக போயிடலாமா? உன் பேரண்ட்ஸ் மேலே உனக்கு பாசமும் மரியாதையும் கொஞ்சம் கூட இல்லையா? ஒரு நாள் இருந்த எனக்கே அவங்க மேலே பாசமும் மரியாதையும் வந்துருச்சு. உனக்கு மட்டும் எப்படி இல்லாமல் போச்சு? நம்ம ஆளுக்கு பூமியில் இருக்க பிடிக்கலைன்னா இப்போ நாம் அவனை அப்படியே அலைக்கரை தூக்கிட்டு போயிட வேண்டியதுதான். எங்கடா இருக்க? எந்த ஊர்டா இது? எவனையுமே காணோம், ஒரே சுடுகாடா இருக்கு. இது ஊர் இல்லை ப்ரோ, இதுதான் மார்ஸ் பிளானட். என்னது மார்ஸ் பிளானட்டா? என்ன ஏன்டா இங்கே கடத்தின்னு வந்த? நீ தான் யாரும் இல்லாத உலகத்தில் ஃப்ரீயாக வாழணும்னு சொன்ன. இங்கே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். நோ மாம், நோ டேட், நோ டீச்சர்ஸ், என்ஜாய். எனக்கு அவசர வேலை இருக்கு, போயிட்டு வரேன். பாய். அம்மா, ஐயோ பசிக்குது. ஐயோ தண்ணி கூட இல்லையடா குடிக்க. யாரும் இல்லாத ஊரில் என்னை எத்தனை துணி போட்டான் அந்த ஹெல்மெட் மூஞ்சி. அவனாவது இருப்பானா? அவனையும் காணோம். அம்மா முடியலையே. ஐயோ தண்ணி தண்ணி, ரொம்ப தாகமாக இருக்குதே. தண்ணி
மா, இதெல்லாம் வெறும் கனவு தானா? நான் இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கேன். அது சொர்க்க மாதிரி இருக்கிற என் வீட்டில் தான் இருக்கேன். அப்பாடா, நான் பயந்தே போயிட்டேன். இன்னையிலேருந்து நான் புதிய மனுஷன். எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய போகிறேன். அப்பா அம்மா கிட்ட அன்பாக நடந்துக்க போகிறேன். ஒழுங்காக படிக்க போகிறேன். என் டீச்சர்ஸ் கிட்ட மரியாதையாக நடந்துக்க போகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எல்லாரும் என்ன போலயே செய்வீர்களா? சொல்லுங்க, செய்வீர்களா? பாய் பாய், see you. Thank you so much to our wonderful teachers for the thought-provoking and inspiring spirit. Your performance beautifully highlighted the essence of blissful living. Let's give them a big round of applause for such a wonderful program. Children, this is not enough for all the teachers, for all the programs. Yes, thank you teachers. Now it's time to announce our winners. A big hand for everyone who participated. Every good and perfect gift is from above. James chapter 1 verse 17. You all have a gift from God, and we celebrate each of you today. Special thanks to your management and the principal for their unwavering support and encouragement. I request our dynamic admin, Mrs. Diana Peter Whitein, to give away the prizes. Children's Day KG Fancy Dress Competition 2024. Pre-KG, first prize goes to Joy and Christina. Second prize Akshay Kumar. Third prize JC Gabriella. LKG, first prize goes to Bresley Leverison of LKGA. Second prize goes to Hania of LKGB. Children, keep clapping. Third prize goes to Mohammed Ayan of LKGA. Consolation prize. First prize goes to Axel Queen of LKGC. Second prize goes to Rafael Moses of LKGB. UKG. First prize goes to Joshna of UKGD. Second prize goes to Rita Evangeline of UKGB. Third prize goes to Hari Dharnika of UKGB. Consolation prize, Sachin Sabri of UKGD. And Mitra Silan of UKGA.
Thank you. First standard. Arranging the puzzle. Prize winners. Prahadishwaran N of 1D, first prize. Precious Hannah of 1A, second prize. Jason Paul 1B of 1B, third prize. Kandesh of 1C, consolation prize. Second standard. Memory contest. Jessica Ria M of 2B, first prize. Kezia of 2D, second prize. Nitin Emmanuel of 2A, third prize. Varshini M of 2nd A, consolation prize. Sri Rutika of 2nd E, consolation prize. Divesh N of 2nd A, consolation prize. Third standard, building cup pyramid. Cheryl Shara of 3rd C gets a second prize. Phoebe Janita Gracious of 3rd A gets a third prize. Hridya S of 3rd C and Zamira 3rd D gets a consolation prize. Fourth standard, needle and thread. Jai Hasini of 4B gets the first prize. Tirza Alba of 4A gets a second prize. Deborah Blessy of 4D gets a third prize. Muthu Shivani and Keshika gets a consolation prize. Fifth standard, left-right brain coordination. Reshmi of 5A gets a first prize. Dia B of 5B gets a second prize. Leonel John of 5E gets a third prize. Lakshit of 5C and Uma Varshini of 5D gets a consolation prize. Nova Book of Records has officially recognized Rashmita V of 4A for achieving a remarkable feat by performing 260 asanas in just 20 minutes. We request our Administrator Ma'am to give away the medal, certificate and gift of motivation. Nova Book of Records has officially recognized Rashmita V of 4A for achieving a remarkable feat by performing 260 asanas in just 20 seconds. We request our Administrator Ma'am to give away the medal, certificate and a gift of motivation. Middle School Children's Day Competition Prize winners. 6th standard, first prize Tanishka of 6C, second prize Mohammad Razid of 6D, third prize Dexlin Dudo of 6B, consolation prize Emelsha Janice of 6C and Sai Kishore of 6A. 7th standard, first prize Dania Emil of 7E, second prize Yeshwant of 7C, third prize Keshini of 7D, consolation prize Divya of 7B and Joel Prince of 7A. 8th standard, Shalini Jessica of 8th A, second prize Cheryl Sara of 8th B, third prize Harshit Melvin of 8th C. Consolation prize Krishiv Kumar of 8th D and Murugalakshmi of 8th E. Give them a big round of applause. Now the prize winners in high school. Now 9th standard, Rizolin Sindria of 9C, Andrina Blessy of 9A, Sadhana Sri of 9C, and Jenisha of 9F, Saran of 9B. Jenisha and Saran getting the consolation prizes.
and Sadhana, third prize, Andrina, second prize, and Rijolin, Cynthia, first prize in vegetable carving. Now, extempore, Rakshana of 10E, first prize, and Jose Risen of 10D gets second prize, Arul Mugilin of 10D getting third prize. Sam Jacob and Steve Daniel Peters are getting consolation prizes. As many of you know that 28th to 3rd November was observed as Vigilance Awareness Week, and our higher secondary students, 12 students got the cash awards. Now I am going to read the for essay writing consolation prizes goes to Persis Grace of 11C, Yakshida of 11G, Ashrita Jocelyn of 12C are receiving 500 rupees each as cash award. And also our school management and our admin, Diana ma'am, are giving the prizes. Now the consolation prizes for the elocution competition, Tanisha of 12G, Karishma of 12C, and Manase Raj of 12C. They are getting 500 rupees each as cash award. And third prize, essay writing, goes to now for essay writing, the first prize, rupees 2000 cash award, goes to Suprita of 11G. And in elocution, first prize goes to Satya Narayanan of 12C. He is also getting rupees 2000 cash award. Give them a big round of applause. Now the second prize, rupees 1500 cash award, goes to Jesse Prince David of 12C in essay writing. And in elocution, second prize, cash award 1500 goes to Jennifer Joseph of 12G. And essay writing, third prize with the cash award of 1000 goes to Priyadarshini of 12C, 11C. Priyadarshini of 11C. And in elocution also, third prize goes to Nandini of 12C, getting the cash award of 1000 rupees. And thanks to the management and administrator for giving the special prizes to those students. Not only the Shipping Corporation Limited gave the cash award, our school also felicitating them with so many prizes. Thank you, ma'am. Thank you so much. As Vigilance Awareness Week, the school award goes to Admin Diana ma'am. Give her a big round of applause, please. I request our dynamic admin to give the special wishes to our children. Good morning, children. How was the program? Did you all enjoy? You want the program to continue? It's very hot, no? You're sweating? You want water? You want to use the restroom? You want the same program to continue once more?
That's no way possible. Even though it's Children's Day, it is no way possible. So did you all enjoy for today? Only few of them I'm hearing in their voices. What about the rest of them? Very nice, very nice. What I would like to tell for today is, whatever you are given by God, you can select your parents. You can select your parents. You can select your teachers. So whatever is given by God, you should gratefully accept it, because nobody has opportunity like this, sitting in the hearts and still enjoying it. All these things you should be grateful, and you should have the gratitude for your parents, because you are put up in a nice school, you are put up in a nice atmosphere. Hopefully you are all enjoying for the day. Okay, very nice. I don't want to take much of your time. Let's have a wonderful Children's Day, and I would like to appreciate all the teachers who participated for the children's. Please do clap for them. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for those inspiring and heartfelt wishes. Your words have truly touched us and reminded us of the importance of nurturing and cherishing our children. Now, I hope all of you enjoyed the program. I request everyone to stand up for the national anthem and show respect to the country. Yes, thank you, children. So though the climate is hot, you are so patient. So thank you so much. So once again, on behalf of all the teachers, I wish you a happy Children's Day. Happy Children's Day for all the little stars, twinkle on our lives. Okay, really, you made our just life with warmth of joy, happiness, love. Thank you so much, dear children. Okay.